जय जगन्नाथ। कहतु केमती अच्छा पुनर्बार गोटे बहुत भल वीडियो सहित इच्छा शक्ति चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँ। प्रथमे तो हनुमान जयंती उपलक्षे आपण मानक बधाई आउ शुभकामना। तो सांग मैंने आज आम ये वीडियो रे हनुमान जयंती तिथि कौन अच्छी 2025 रे से कथा जानिबा आ को विशेष मुहूर्त रे आपण को हनुमान जयंती पालन करने दरकार ए कथा मध्य जानिबा आ ता सहित को विधि रे आपण बजरंग बाली पूजा अर्चना करिवे आ हनुमान जयंती दिन रे एमिति कौन छोट छोट उपाय करिवे जहा फल रे आपणक जीवन रे जो भी संकट जो भी समस्या जो भी असुविधा सुविधा बाधा विघ्न हो सेथिरु आपणको मुक्ति मिलिबो सेही विषय रे आमे एई वीडियो रे आज जानिबा। भगवान श्री रामकर जन्मदिन रा ठीक 6 दिन परे तांकर परम भक्त हनुमानकर जन्मदिन चैत्र मास पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती भाव रे आमे माने पालन करिथाउ। जदि आमे हनुमान जयंती विषय रे कहिबा तो यह वर्ष को 2 थर पड़ी थाए। गोटे चैत्र मासर पूर्णिमा तिथि रे आउ गोटे कार्तिक मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी दिन रे यह उल्लेख आमको केते गुड़िए पुराण केते गुड़िए ग्रंथरु मिल जाय थाए। राम नवमी 6 दिन परे हनुमानकर जन्मदिन सेहिथि पई तुलसीदास हनुमानक विषय रे लिखिथिले कि भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे माने जो रामचंद्र समस्तंकर कार्य संभाली थांती तांकर काम को ही हनुमान संभाली थांती। यही कारणरू श्री राम अवतार नबार ठीक 6 दिन परे रुद्र तांकर 11तम अवतार हनुमान स्वरूप रे धारण करी पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले। वायु पुराण रे हनुमानक विषय रे एमिति किछि वर्णित अछि कि हनुमानकर जन्म कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि मंगलवार दिन स्वाति नक्षत्र आउ मेष लग्न रे होइथिला आउ कार्तिक मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी को हनुमानकर जन्म हेइथिला बोली ग्रंथ रे प्रमाण मिलिछि। सेही दिन छोट दीपावली मध्य पालन करा जाय थाए। रुद्र माने भगवान शिव जे कि श्री रामकर परम भक्त जेतेबेले भगवान विष्णु श्री रामक रूप रे पृथ्वी को असुर मानकर विनाश पई सामान्य मानव रूप रे अवतार नैथिले तो से चिंतित होई निजर प्रभुंकर सहायता पई पृथ्वी पृष्ठ को अवतार नहीं आसीथिले। प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती भावे पालन करा जाय थाए। पूरा भारत रे हनुमान जयंती को बड़ उमंग एवं हस उल्लासर सहित पालन करा जाय थाए। एही वर्ष हनुमान जयंती 2025 रे केबे पडुची एथर आसंतु जानिबा। विशेष आउ कोन विशेष उपाय ता मध्य एथिरे जानिबा आ किपरि हनुमान महाराजंकर पूजा करिबा। जेमिति आगरु कहिछि कि हनुमान जयंती चैत्र मास पूर्णिमा तिथि को माने पालन करा जिवो। तेबे जानिबा कि पूर्णिमा तिथि केते बेले आरंभ हेबो आ केते बेले शेष हेबो। देखंतु पूर्णिमा तिथि आरंभ होई जिवो 12 एप्रिल 2025 राति 3:21 को आउ चैत्र पूर्णिमा समाप्त हेबो 13 एप्रिल सकाळ 5:51 को। तेणु सेही हिसाबरु 25 रे 2025 रे श्री हनुमानकर जन्म जयंती रहिबो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा शनिवार 12 एप्रिल 2025। एही दिन शनिवार माने हनुमानकर प्रिय बार। 2025 रे हनुमान जयंती शनिवार को पडुची तो शनिवार को आमे हनुमानकर बार मानि थाउ। तेणु एही दिन आपण भक्ति पूर्वक भगवान रामंकर श्री हनुमानंकर दिन सारा नाम स्मरण करंतु आउ राति रे जदि आपनको पाखा पाखी कोठी हनुमान मंदिर अछि तो सेठारे जाई भजन कीर्तन रे शामिल हुअन्तु। हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव कहिबा बहुत बहुत भल रहिबो काहे कि ना मान्यता अछि कि आज मध्य कली जुग रे हनुमान 6 शरीर उपस्थित अछंती। आज मध्य समस्तंकर संकट निवारण करूछंती। सेहिथि पई तो तांकु संकट मोचन बोली कुआ जाय थाए। श्री रामंकर कार्य को पूरा करिबा पई श्री हनुमान आज भी पृथ्वी पृष्ठ रे सशरीर विराजमान अछंती। एक कथार प्रमाण महाभारत रे मध्य मिली थाए। श्री हनुमान चिर आयु अटंती। भगवान श्री राम तांकु वरदान देइथिले कि जेते बेले जाय सृष्टि रहिथिबो सेते बेले पर्यंत धर्मर रक्षा पई से पृथ्वी पृष्ठ रे ही विचरण करिवे। कुहंती कि जेउठी भी राम कथा होउथाए सेठारे कौनोसी ना कौनोसी प्रकारे श्री हनुमान सेठारे उपस्थित हेइथांती। सेथि पई श्री रामको पूजा रे श्री हनुमानकर पूजा अवश्य ही होई थाए। सेही भली श्री हनुमानक पूजा रे मध्य श्री रामकर पूजा अवश्य ही करा जिबा उचित काहे कि ना बिना रामक पूजा रे हनुमान प्रसन्न हुअंती नाही। तेणु हनुमान जयंती रे हनुमान को प्रसन्न करिबा पई कोन सब उपाय करिबा आसंतु एबे जानिबा। हनुमान जयंती रे हनुमानक पूजा करिबा सहित प्रभु श्री रामकर भी पूजा आराधना करिबा निहाती आवश्यक। हनुमान जयंती दिन रे रामचरित मानस सुंदर कांडर पाठ बहुत ही मंगलकारी होई
ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହାର ପାଠରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଝଟ୍ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଫଳରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ପାଳନ କରି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ସାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଲାଲ କପଡ଼ା ପକେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେସନ ଲଡୁ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଲ ଆସନରେ ବସି 7 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, 7 ଥର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ ଆଉ 7 ଥର ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ ସମୁଦାୟ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର 21 ଥର ପାଠ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କୋଉ କାମ ଭୁଲରେ ବି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଯାହା ଫଳରେ ହନୁମାନ ନାରାଜ ଏବଂ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ମଦର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡା ଏହି ଦିନ ବାଳ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ମନା ହୋଇଥାଏ, ଏ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ କାହାକୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପରଠାରୁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନାଦି ସାରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚମେଲି ତେଲର ଚୋଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲର ମାଳା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଆଉ ଲଡୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ସେଠାରେ ବସି କରିବେ ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ତ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କମ ସେ କମ 16 ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁକୁ ଗୁଡ଼ ଚଣା କିମ୍ବା ବାଦାମକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ହନୁକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିମ୍ବା କୋଉ ଜରୁରତମନ୍ଦଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଲଗାତାର 16 ମଙ୍ଗଳବାର କରିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶାନୀ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଆସାନରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଛାଡୁନି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଏଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ ଲଗାତାର 16 ମଙ୍ଗଳବାର ଏ ଉପାୟକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ହଂ ହନୁମନ୍ତେ ନମ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର 16 ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ଥର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ ତ କେମିତିକା ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି, ସେ କାମରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଉଛି, କଦାପି ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଇପାରୁନି ତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମୋଲି ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ରଖିଥିବା ମୋଲିକୁ ଆଣି ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ମୋଲିକୁ ଆପଣ ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ମାଟିର ପାତ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମହୁ ଢାଳି ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କରିପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରି ତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ
ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ 108 ଥର କିମ୍ବା 1008 ଥର ଶ୍ରୀ ରାମ ନାମ ଲେଖନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାମ ହେଉଛି ରାମ। ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅନନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତା, ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ ଖାଲି ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଦୂରେଇ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅବସର। ଏହି କେତୋଟି କାମ ଯଦି ଆପଣ ପୁରାପୁରି ନିଷ୍ଠା ସହିତ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।